ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मैं जी आया आखदा। नाल ही जिन्ने भी कांग्रेस पार्टी दे साडे सीनियर लीडर सबान अज इत्थे पहुंचे आ, मेरे नाल बैठे आ, उन्हां दा मैं धन्नवाद करदा। जिन्ने साडे कैंडीडेट सबान जिहड़े कि 2021 दी नगर काउंसल इलैक्शन नवां शहर विच इलैक्शन लड़ रहे हैं, राहों विच इलैक्शन लड़ रहे हैं, उन्हां दा भी मैं वैलकम करदा। और मैं क्योंकि ना नहीं लूँगा ना मैं सारिਆਂ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ बहुत लगूगा। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं बहुत सख्त लफ्ज़ां 'ਚ ਕੰਡੈਮਡ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, जो पिछले कुछ दिनों ਵਿੱਚ दिल्ली ਵਿੱਚ ह्यूमन राइट्स वायोलेशनस हुई, इंटरनेशनल प्रेस ने सारी दुनिया में छापिया, UN ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है कि जो दिल्ली में हो रहा किसानी अंदोलन में जो हो रहा उहदी उन्होंने कड़े लफ्ज़ों जी निंदा की है। मैं भी इसकी निंदा करदा। और साडे इलाके दे काजमपुर पिंड दे जिस लड़के नाल जिस तरीके नाल जानवर नूं भी नहीं इदां कोई बंदा कुटदा, जिस तरीके नाल सेंट्रल गवर्नमेंट दे जिहड़े पुलिस मुलाजमां ने कुटिया, सारी दुनिया विच विदेशों विच वो वीडियो अपनी वायरल हुई है, फोटोआं वायरल हुई। आपां डट के अपने नवें शहर के नौजवान नाल अते होर लोग जिहड़े इस अंदोलन नाल जुड़े हुए आ उन्हां नाल डट के खड़े आ। साडे लई पहलां साडे पंजाब दे किसान, साडे मजदूर वो साडे लई पहलां, बाकी गल्लां साडे लई सारियां बाद च। इस करके जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ मैं इलैक्शन तो शुरू नहीं करना चाहता सी, मैं पहलां वो किसानां तो शुरू करना चाहता सी जिहड़े पिछले लंबे समय तो अपनी लड़ाई लई, अपने हकों की लड़ाई लई दिल्ली बैठे आ। आपां भी उत्थे जिन्ना योगदान पा सकते सी पाने की कोशिश की, और आने वाले समय पार्टी बाजी तो उपर उठ के अपने किसान वीरां नाल, पंजाबियां नाल, मजदूरां नाल आपां डट के उन्हां नाल खड़ांगे और लड़ाई लड़ांगे जिथे तक सानूं लड़न की लोड़ पई। बाकी जिथे तक इलैक्शन की गल आ, जिवें कि तुसीं सारे जानते हो कि पंजाब विच वख-वख कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़ की, नगर पंचायतां की जिहड़ी इलैक्शन होण जा रही है, जिहदे वास्ते 14 फरवरी नूं वोटिंग होगी और 17 फरवरी नूं जिहड़ा रिजल्ट निकलूगा। मैं तुहानूं दसना चाहता कि नवां शहर के लोगों ने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के सिर ते अपना हथ रखिया और साडे परिवार के सिर ते हमेशा अपना हथ रखिया। और ये गल करते हुए मैं मान महसूस करदा कि पिछली लगातार 3 टर्मां तो कांग्रेस पार्टी की नवां शहर विच कमेटी बनती आई है। नाल दी नाल मैनूं इस गल का थोड़ा दुख भी है कि लंबे समय तो राहों म्यूनसिपैलिटी विच कांग्रेस पार्टी इन्नी कामयाब नहीं हो सकी। 1997 तो बाद जब अपने जोशी साहब राहों के प्रधान सी, उस तो बाद जे देखा जाए तो सानू कदी राहों कमेटी का, राहों के लोगों का सेवा करन दा मौका नहीं मिल सकिया। जिथे मैं समझदा कि आप उत्थे नाकामयाब रहे हैं पिछले समय, पर मैं समझदा कि इहदे विच लोकां दा कोई कसूर नहीं है। जे कोई कमी सी तां साडे च सीगी, साडी ऑर्गेनाइजेशन च सीगी, साडी मेहनत च सीगी। पर अज मैनूं पूरा यकीन है कि जिस मेहनत नाल साडे कैंडीडेट सबान अपने लोकां दी, अपने वार्ड की सेवा च लगे हुए हैं और जिस सोच नूं मुख रख के तुरे है, सानू राहों दे लोग और नवां शहर दे लोग दोबारा सेवा करन दा मौका देऊगे, जिहदे नाल आपां उन्हां नूं काम करके दिखावांगे। क्योंकि अज जनवरी का महीना चल रहा 2021 और अगली 2022 की जनवरी च विधान सभा की इलैक्शन आ जानी है। दोबारा वख-वख पोलीटिकल पार्टियां लोकां च जाऊगी, अपनी गलबात रखूगी और आपां भी जावांगे और आपां डिवेलपमेंट नूं मुख रखते हुए जिहड़े आपां 5 सालां च काम कीते आ उहनूं मुख रखते हुए
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-3 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 3 ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 5 ਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 100% ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 80% ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਕਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਅੜ ਕੇ 18 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕਰਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਾੜਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। 200 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 12-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਲੀਡਰ ਸਭਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ DPR ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੇਜ਼ 1 ਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ PWD ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਸੜਕ PWD ਦੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬੰਗਿਆ ਤੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਫੇਸ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੜਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੜਕਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ LED ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਏ ਜਾਊਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਰਾਹੋਂ ਦੇ LED ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ, ਮੂਸਾਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਔਰ LED ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਆ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ MLA ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੋ ਮਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਰਾਹੋਂ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, परमात्मा की किरपा नाल नवां शहर के लोगों के आशीर्वाद नाल जब साडी कमेटी बनूगी और आपां बनावांगे, मैं हुंकार च नहीं कह रहा, मैं परमात्मा तो डर के कह रहा, क्योंकि मैनूं यकीन है, क्योंकि साडी जिहड़ी लड़ाई है वो एक सच्चाई की लड़ाई है। और मैनूं मेरे बजुर्गों ने दस्सिया कि जिहड़ा बंदा सच्चाई की लड़ाई लड़े वो मार नहीं खा सकता। सो मैनूं यकीन है कि आपां एक कमेटी बनावांगे और लोगों की सेवा करांगे। और ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਗੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਹ 5 ਗੋਲ ਇਹ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਊ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪਾਣਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰਮ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਕਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੱਠਣ ਨੂੰ ਪਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਹੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਲੈਣ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਬਾਊ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ NOC ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
और मैं नवांशहर वासियों को विश्वास दिवांदा कि ਜਿਹੜੇ NOC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ A ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ A ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ। 580 ਰੁਪਏ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ A ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਆ ਆਂਦੇ ਸਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਡਵਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢ ਹੋਏ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਆ ਉਹ 5-6 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਰਾਹੋਂ ਦੇ 500-600 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਨਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ LED ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ LED ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹੋਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ
मैं सिर्फ इन्ना दसना चाहूँगा, ये तो चलो पॉलिसी मैटर की गल हो गई है। इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਡੋਰੇ ਮੱਲੇ जब लोगों को किसी की मौत हो जाती सी, किसी के दाग देने पैंदे सीगे, बरसातां विच 3-3 4-4 घंटे बॉडी अपने घर च रखनी पैंदी सीगी। अज एडमिनिस्ट्रेटर लगन तो बाद उत्थे आपां पाइपां पवाइयां, पिछे टोबे च पानी पवाया। आपां ये परवाह नहीं मन्नी कि पिछे किसी बाऊ की कलोनी घट हो रही है। आपां ये गल देखी है कि उत्थे पानी निकलना चाहिए और लोगों को उत्थे शमशान घाट उस जिहड़े कुटियां बनियां बाई जी दी, जिहड़े पंडोरे मल्ले के लोग आ उन्होंने उत्थे जाण नूं एक सहूलत होवे। और जिहड़ी सड़क टुटी हुई है वो भी आने वाले समय उत्थे आपां पूरी बनावांगे। और जिहड़ा डिवेलपमेंट गोल है नवें शहर का कि अगले 5 साल च आपां करना की है, मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिहड़ी साडी नवीं टीम सानूं साडा शहर बना के दऊगा, शहर वासियां दी सलाह नाल, उन्हां दे सहयोग नाल, अपने टीम दे मोढे नाल मोढा ला के आपां अपने नवें शहर विच होर ग्रीन स्पेसिस बनावांगे, होर पार्क्स बनावांगे और जिहड़ी साइड वॉक्स बनावांगे। जिवें कि तुसीं देखिया होगा कि प्रिंस एनक्लेव के सामने जिथे वो पार्क बनाई है, साइड वॉक बनाई है, इदां शहर के वक्-वक् हिस्सिਆਂ 'ਚ आपां जिथे साडे कोल जमीन अवेलेबल होगी, भावें टीचर कलोनी है, भावें कोई नवीं आबादी का एरिया। मैं कल डॉक्टर साहब नाल उत्थे जाके आया, बड़ी देर दे मनजीत कौर जी ने भी मैनू ये बेनती की सी कि जिहड़ा शहर का परला एरिया जिथे ज़्यादा गरीब लोग बैठे, उन्होंने को कोई पार्क नहीं उस इलाके, उन्हों की भी जी इस मंग नूं आने वाले समय आपां दूर करने की कोशिश करांगे ताकि आपां उन्होंने एक वधिया साफ सुथरा वातावरण दे सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। इस तो इलावा मैं समझदा कि नवां शहर दे हुण मसां जाके भाग खुले आ। नवां शहर इस तो पहला पूरे पंजाब विच ਉਹ शहर मन्निया जाता सी जिथे जाम लगते होंदे सीगे, क्योंकि पिछले कुछ समय बाईपास बनया, शहर चो ट्रैफिक की डी कंजैशन हुई है। जिथे फट्टी बस्ता चौंक चौड़ा किया गया, शहर की डी कंजैशन की गई। थानू याद होगा कि पुराने समय मेरे पिता जी ने अंबेडकर चौंक भी खुला करके चौंक बनाया सीगा ताकि शहर में आवाजाई में आसानी हो सके। अज उस सोच नूं मुख रखते हुए ड्रीमलैंड तो कक्केयाल हेड तक जिहड़ी आपां सड़क ऑलरेडी चौड़ी बना चुके हैं, विच एक फाटकां दा अड़िक्का, वो भी आने वाले समय मैनूं यकीन है कि आपां नूं उस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करांगे। और जिन्ना ट्रैफिक अज रेलवे रोड चों निकल के जांदा, उस ट्रैफिक नूं आपां बाहरों बाहर कड्डांगे ताकि जिथे शहर वासियों नूं एक बड़ी सहूलत मिल सके, उत्थे जिहड़े किसान अपने गन्ने दी ट्रालियां लैके शुगर मिल जाते हैं, उन्होंने भी नवें शहर वड़न दी, मंडी जिहड़े लोग मंडियां च जाते हैं उन्होंने नवां शहर वड़न की लोड़ ना पवे। इस तो इलावा जिहड़े लोग भावें पिंडां दे भावें बाहरों आते हैं, जिन्हां ने रेलवे रोड ते शॉपिंग करन जाना हुंदा, जिन्हां ने गीता भवन रोड कोठी रोड ते जाना हुंदा, जिहड़ा साडा मेन बाजार आ, उन्हां कोल गड्डी खड़ी करन दी जगह नहीं हुंदी। नवां शहर विच आपां पार्किंग क्रिएट करांगे ताकि जिहड़ा बंदा आवे आराम नाल अपनी गड्डी खड़ी करके तुर के जा सके और उन्होंने टेंशन ना होगी कि मैं गड्डी कित्थे खड़ी की है और शहर में जिहड़ा आवागौन ट्रैफिक ना होवे। इस तो इलावा मैं तुहानूं ये भी विश्वास दिवांदा अपने शहर वासियों नूं कि जिवें पुराने समय च आपां देखिआ एक दौर ही चल पिया कि सारे शहर नूं इंटरलॉकिंग टाइल्स नाल आपां भरता। मैं टाइलों के खिलाफ नहीं हाँ, मैं इस गल के खिलाफ है कि टाइलां उस क्वालिटी दी नहीं आंदियां। आपां आने वाले समय जिहड़ी नवां शहर की डिवेलपमेंट होगी वो आपां कॉन्क्रीट की करांगे और जिथे किसी महल्ले की अपनी परसनल मंग होगी कि सानू सीसी नहीं चाहिए, सानू कॉन्क्रीट नहीं चाहिए, उत्थे जो कहोगे भावें इंटरलॉकिंग टाइल है भावें लोकां वाली सड़क आपां वो देवांगे जिहड़ी लोकां नू चीज़ चाहिए है। और उस तो इलावा मैं तुहानू दसना चाहता कि पिछले लंबे समय तो मेरी कोशिशां रहियां कि मैं नवां शहर की ब्यूटिफिकेशन करा सकां, जिहदे वास्ते जिन्हां को जिहड़ी कंपनी कोल जलंधर दे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ICT
ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੋਰੇ ਰੱਖੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਊਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਮਾਰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲੱਬ ਆ, ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲੱਬ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਆਈਜ਼ ਡੋਂਟ ਲਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਕੂਲ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆ, ਦੂਜਾ ਪਰਸਨੀ ਦੇਵੀ ਸਕੂਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੀ ਦੇਵੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 200, 250, 300 ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਬਾਊ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਊ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਖੜਿਆ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਤਦ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਂਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ,
ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ जब मैं कहा उस तो माड़ा जिहा दिल्ली परली साइड चल गया अपना माड़ा जिहा कार्रवाई पान। गल ये आ सानू भी डर लगता उत्थे जाते हुए, जब साडे सीनियर लीडर सबान बिट्टू जी ते अटैक हुंदा, उस तो बाद जब आपां उत्थे जांदे सानू भी डर लगता कि साडे नाल भी वो काम ना होवे जिहड़े उत्थे शरारती अंसर आ। पर क्योंकि अज उत्थे किसान बैठे, उत्थे मजदूर बैठे आ, उन्हां नाल अपनी हमदर्दी करदे होए उन्हां दे मोढे नाल मोढा ला के आपां भी उत्थे जाके आंदे आ। सानू ये नहीं है कि अज इलैक्शन आ गईआं ते अज आपां चल गए। जद करोना सीगी, जद कोई घरों बाहर नहीं निकलिया, डेली मैं अपने नवां शहर के लोगों नाल लाइव किया, जब लोगों को यह नहीं पता हुंदा सी दुकान किस वेले खुलनी है किस वेले बंद होनी है। जिस टाइम ते लोगों को दवाइयां नहीं मिलदियां सीगियां, लोकी दवाइयां लैण लई तरसदे सी, राशन लैण लई तरसदे सी, जब सरकार तो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती सी क्योंकि कर्फ्यू लग्या होया सी। नवां शहर जिले के वक्रे ਜਿਹੜੇ रूल ਸੀਗੇ, जलंधर ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, कपूरथले ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। उस टाइम ਤੇ भी अपना फर्ज समझते हुए ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। और जब लोगों की तरस हालत देखी, जब तरसयोग हालत देखी करोना के दरम्यान कि लोगों के किन्ने कारोबार तबाह हो चुके हैं, मेरी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया कि मैं घर बैठे बैठे सरकारी तनख्वाह लवां। 2 साल की तनख्वाह भी छड्डी। और ये जिहड़ा सारा पंजाब लुट के बैठे आ अज अकाली, इन्हां तो जिन्हां को 5 स्टार होटल आ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆ ਇਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜੇ ਆ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ मैं एक बार पढ़ के सुना दिंदा। साडे नवां शहर चो एक गल सॉरी विच रह गई, जेड़े कल मैं देख रहा सीगा कुछ अकाली लीडर सबान कुछ कमेंट कर रहे सीगे, कुछ मैं भी कमेंट पहला कीता सीगा, क्योंकि अकाली दल वालों 11 मैंबरां दी 11 अपने कैंडीडेट्स की जिहड़ी सूची जारी की गई है, बाकी वार्डां दी तां उन्होंने दित्ती नहीं लिस्ट। और फिर कहते कि हम ख्याली लोगों के नाल आपां समझौता करांगे। तुसीं अज जिहड़ा सानू कहंदे हो कि ये लाइटां नहीं लगियां, वो नहीं लगियां, तो वो लोग सीगे जिहड़े उस टाइम ते कुर्सी ते बैठे सी, वो तुहाडे हम ख्याली आ। मैं तो समझ नहीं आती यार, तुसीं किन्ना कुछ बंदे नूं बेवकूफ बना सकते हो। तुसीं अंदर दा मतलब तो तुहाडी पहला तारां अंदरों जुड़ियां सीगियां, हुण नंगियां हो गईयां, गल तां इन्नी है। सो ये हम ख्याली नहीं है, ये इन्हां दा ग्रुप है कि इकट्ठे होना, हमने एक दूसरे का ख्याल रखना, ये हम ख्याली नहीं है। ठीक है। और बाकी गल ये है कि इत्थे इन्हां को कैंडीडेट इन्हां नूं लभदे नहीं सी, इन्हां के चलो हम ख्याली दा बहाना मार के आपां बंदे खड़े कर लिए, चलो माड़े मोटे लोग जान जोगे होवांगे। क्योंकि पहला वो वार्डां च बीजेपी इलैक्शन लड़दी सी, हुण बीजेपी पिछे हट गई, उन्होंने अपने इलैक्शन वक्री लड़ रही है। इन्हें देखा कि हुण बीजेपी वाले कैंडीडेट तो साढ़े को है नहीं, हुण ये जिहड़े हम ख्याली है जिन्होंने पहला बहुत वधिया सेवा की शहर की भी, बाऊ की भी, होरां दी भी, तो हुण आपां भी इन्हां तो थोड़ी जी सेवा ले लीए। ये गलबात है, इत्थे खानी खड़ी आ। बाकी मैं कैंडीडेटां की हुण लिस्ट मैं पढ़ के सुना दिंदा। वार्ड नंबर 1 तो साढ़े कैंडीडेट कमलजीत जी, जिहड़े कि हैप्पी भाटिया जी दे वाइफ ने, वो इलैक्शन लड़ूगे, बड़े मेहनती ने। 2 नंबर वार्ड तो बलविंदर कुमार भूमला जी, डेयरी का काम करते हैं, बहुत लंबे समय तो समाज सेवा नाल जुड़े हुए हैं। 3 नंबर वार्ड तो साडे गुरदेव कौर जी, जिहड़े कि पहला भी काउंसलर रहे ने, उसी इलाके च रहिंदे आ, वो इलैक्शन लड़ूगे। 4 नंबर वार्ड चों साडे प्रदीप कुमार जी, जिहड़े कि साडे शहर के साबका प्रधान अपने बख्शीश राम जी के बेटे ने, पहला उन्होंने ब्रदर काउंसलर रहे ने, ऐतकी वो इलैक्शन लड़ रहे हैं, साडे बड़े मेहनती वर्कर ने। 5 नंबर वार्ड तो परमजीत कौर जी, इस तो पहला साडे राम जी बाबा जी उत्थे काउंसलर रहे हैं। जिन्नी डिवेलपमेंट गुलाम रोड ते बाबा जी ने कराई है, मगर पै पै के कराई है। मैं समझदा बहुत थोड़े इदां दे काउंसलर होंदे जिहड़ी इन्नी डिवेलपमेंट करांदे आ। अज इन्हां दे आशीर्वाद नाल 5 नंबर वार्ड ते परमजीत कौर जी इलैक्शन लड़न जा रहे हैं, और सानू पूरा यकीन है कि जो शानदार जित
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। 6 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੈਦੀਪ ਜਾਂਗੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੋਮੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਐਮਸੀ ਸੀਗੇ। 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਿਸ਼ੂ ਜੀ। ਔਰ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲੋਕਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਠੀਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਹਿਤ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੂਗੇ। 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰੀਟਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਰੁਣ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੇ। 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਰਥੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੇ। ਔਰ 15 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੰਗੜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 16 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ, ਜਦ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਬੋਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ 16 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 17 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। 18 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਡਵਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 19 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, 6 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਰਾਮ ਜੀ, 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ 13 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਭਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, 3D ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪਾਉਂਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੋ BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ। ਇੱਥੇ 3D ਵਾਲਪੇਪਰ, ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਕਲਰ ਪੋਸਟਰ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਮੈਰਿਜ ਕਾਰਡ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ, ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। BI ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 01826 266 062 ਅਤੇ 98550 92934।